مانسون کا تباہ کن اسپیل اسلام آباد اور راولپنڈی میں دھواں دھار بارش، چکوال میں بادل پھٹنے سے پورا شہر دریا بن گیا، ہر طرف پانی ہی پانی، 449 ملی میٹر بارش سے نظام زندگی مفلوج، درجنوں دیہات زیر آب، نالا گھان میں طغیانی پانی آبادی میں داخل، متعدد دیہات کا شہر سے رابطہ منقطع، مختلف شاہراہیں ڈوب گئیں، نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل، گاڑیاں تیرنے لگیں، نالا لئی میں پانی کی سطح بلند ہونے سے آبادی کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت، راولپنڈی میں 240، اسلام آباد میں 275 ملی میٹر بارش ریکارڈ، پاک فوج نے ہیلی کاپٹر سے سیلابی ریلے میں پھنسے متعدد افراد کو نکال لیا، پنجاب میں مختلف حادثات میں 63 شہری جان سے گئے، 290 زخمی، لاہور میں 15، فیصل آباد 9، ساہیوال 5، پاک پتن 3، اوکاڑا میں 9 اموات رپورٹ ہوئیں، پی ڈی ایم اے کے مطابق طوفانی بارشوں کے دوران 128 مکانات متاثر، 6 مویشی ہلاک۔ راولپنڈی کے ددوچھا ڈیم سے ملحقہ نالے میں طغیانی، ددوچھا ڈیم کی طرف آنے والا نالا ببھر گیا، چکری میں زیر تعمیر چہان ڈیم طوفانی نالوں کے دباؤ سے ٹوٹ گیا، نالے کے آس پاس آبادی کو احتیاط برتنے کی اپیل، پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے تحت تیراکی پر پابندی، اسلام آباد میں F8 پل بھی شدید متاثر، اڈیالہ کے علاقے میں سڑکیں بیٹھ گئیں۔ پاک فوج کے جوان سیلاب متاثرین کی مدد میں مصروف، آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹرز نے دشوار گزار علاقوں میں امدادی سرگرمیاں انجام دیں، چکوال اور خانپور میں فضائی ریسکیو آپریشن کے ذریعے 27 افراد کو ریسکیو کیا گیا، ڈھوک بدھر کے علاقے میں ایک اور کامیاب آپریشن میں 31 متاثرین کو نکالا گیا، پاک فوج مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ حکومت نے چیف منسٹر مریم نواز شریف کی قیادت میں اور اسی طریقے سے دوسرے صوبوں نے بڑی اچھی تیاری کے ساتھ کیا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نقصانات کم ہوئے۔ کلاؤڈ برسٹ سے غیر معمولی صورتحال کا سامنا، موسمی تبدیلی کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا، وزیر اعظم شہباز شریف نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر اسلام آباد کا دورہ، شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ، کہا آئندہ بھی کلاؤڈ برسٹ کا اندیشہ ہے، ابھی سے تیاری کرنی چاہیے، ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ کراچی میں بھی بادل برسنے کو تیار، مانسون کا تیسرا اسپیل آج انٹری دے گا، ہلکی سے درمیانے درجے کی بارش متوقع، رات کے اوقات میں بوندا باندی ہونے کا امکان۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے 26 ارکان کی معطلی کا ریفرنس، معاملات طے پا گئے، حکومتی اور اپوزیشن کمیٹی نے معاملات طے کر لیے، ایوان میں نازیبا الفاظ استعمال نہ کرنے پر اتفاق، اسپیکر ملک محمد احمد خان نے کہا گالم گلوچ کی روایات کو نہ دہرایا جائے، مشتبہ شجاع الرحمان نے کہا اتفاق رائے ہوا ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کی ایوان میں بات کو وزن دیا جائے گا، کوئی نعرے بازی نہیں کی جائے گی۔ سینٹ کے بلا مقابلہ انتخابات پر اتفاق، صوبائی حکومت اور اپوزیشن بلا مقابلہ انتخابات پر رضامند، صوبائی حکومت کو 6 اور اپوزیشن کو سینٹ کی 5 سیٹیں ملیں گی، خیبر پختونخوا سے سینٹ کی 11 سیٹوں پر انتخابات 21 جولائی کو ہوں گے، جنرل 7، خواتین اور ٹیکنوکریٹس کی 2 سیٹیں شامل۔ خیبر پختونخوا میں خواتین کی مخصوص سیٹیں پر ANP اور PTIP میں ٹاس سے خواتین کی مخصوص سیٹ پر ٹاس سے ANP نے جیت لیا، عوامی نیشنل پارٹی کی شاہدہ وحید رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہو گئیں، مسلم لیگ نون اقلیت کی سیٹ سے دستبردار، اقلیتی نشست JUI کو دی گئی، امیر مقام نے کہا JUI اور مسلم لیگ نون کی ایک اقلیتی نشست پر ٹاس تھا، ہم چاہتے ہیں کہ مشاورت سے سینٹ کی سیٹیں ملیں۔ بات طے پائی چونکہ ہم یہاں بھی اپوزیشن کا حصہ ساتھ چل رہا ہے اور وہی بھی ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا کہ پی ملن ٹاس سے دستبردار ہوگی، اور وہی ایک سیٹ جس پر آج ٹاس ہونا تھا تو ہم اس سے دستبردار ہوئے JUI کے حق میں، اس کے امیدوار کی حق میں، اور وہی مخصوص نشست JUI کو ملی۔
कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में नैब की बड़ी कार्रवाई, अरबों रुपए के असासे बरामद, लग्जरी गाड़ियां, सोना और नकदी जब्त, इंक्वायरी को बाज़ाब्ता तहकीकात में तब्दील कर दिया। कोहिस्तान करप्शन केस में नए इंकशाफात, बड़े नाम बेनकाब, कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब गिरफ्तार, दौरान तफ्तीश आजम स्वाति समेत दीगर बासर अफराद से डील्स का इंकशाफ हुआ। कार्रवाई के दौरान 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और मुंजमद किए गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक़ डार का दौरा काबुल। इसाक़ डार की अफ़ग़ानिस्तान के वज़ीर आज़म अलहाज मौला मोहम्मद हसन अखवंद से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई सिक्योरिटी, इक़्तिसादी ताउन और अवामी राब्तों के फ़रोग़ पर तफ़सीली बातचीत। पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने UAEP रेलवे मनसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी मुआहदे पर दस्तखत किए। इसाक़ डार अफ़ग़ानिस्तान के क़ायम मक़ाम वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी से मिले, इलाक़ाई ममालिक को दरपेश ख़तरात के ख़ात्मे की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारिजा इसाक़ डार ने अफ़ग़ान हम मनसब से भी मुलाकात की, तिजारत, ट्रांजिट और सिक्योरिटी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़ किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दौरा पाकिस्तान से मुताल्लिक़ खबरें, तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का मौक़िफ़ सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक अमरीकी सदर के दौरे पाकिस्तान से मुताल्लिक़ मालूमात नहीं। रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा, दौरे से मुताल्लिक़ इल्म नहीं। रॉयल पैलेस ने तस्दीक की, ट्रंप 17 से 19 सितंबर तक बरतानिया का दौरा करेंगे। आज़ाद कश्मीर का एक और सपूत मादर वतन पर कुर्बान, मुजफ्फराबाद से रहने वाले मेजर रब नवाज गिलानी की नमाज जनाजा अदा, आला अस्करी और सिविल हुक्काम और शहरियों की शिरकत। शहीद को पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते जाम शहादत नोश कर गए थे। कराची में एक और अफसोसनाक हादसा, लियारी खड्डा मार्केट के करीब खस्ता हाल इमारत की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 2 खवातीन जाँ बहक, 2 जख्मी। वज़ीर बल्दियात सिंध का जाए हादसा का दौरा, सईद गनी ने कहा कि जो इमारतें खाली करवा रहे हैं उनके मकीनों को फौरी तौर पर घर नहीं दे सकते। होटलों को खाली करवाने को कहा, वहाँ मुतासरीन को एडजस्ट करेंगे। उकाड़ा में कुएं में गिरकर 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। मुकामी अफराद ने कुएं से लाशें निकाल ली। कुएं से पानी निकालते हुए दीवार गिर गई, जिससे तमाम अफराद अंदर जा गिरे। पाकिस्तान एयरफोर्स के C-130 तैयारे की दुनिया भर में धूम। बरतानिया में तारीखी नुमाइश शुरू होने से कबल ही मेला लूट लिया। शाहीन की पेंटिंग से देखने वालों पर तैयारे का रोब तारी। सोशल मीडिया पर भी C-130 ट्रेंड करने लगा। गजा में इस्राएली हमले थम न सके। गजा सिटी, अल नसीरात, जबालिया में जगह जगह बमबारी। सुबह से जारी हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 90 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। होली फैमिली चर्च में पनाह गुज़ीन फ़लस्तीनियों पर हमला, 3 अफराद जान से गए। इस्राएली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 58,000 से ज़ायद हो गई, 1,39,000 से ज़ायद जख्मी। इस्राएली हमलों के बाद शाम के शहर अल सुवेदा में झड़पें बंद। शामी हुकूमत दरोज़ अक़लियत से मुआहदा करने पर मजबूर। सरकारी फ़ौजें शहर से पीछे हट गईं। दरोज़ गिरोह ने गवर्नर हाउस पर इस्राएली परचम लहरा दिया। उबूरी सदर अहमद अल शरा की इस्राएली हुक्काम को दरोज़ अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी, कहा कि इस्राएली अवाम की यकजहती को तबाह करना चाहता है। ईरान, सऊदी अरब, तुर्किया ने शाम पर इस्राएली हमलों को खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की कोशिश करार दिया। इराक में कसीरुल मंजिला इमारत में आग भड़क उठी, 61 अफराद जाँ बहक, 45 को रेस्क्यू कर लिया गया। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। इराक के शहर अलकोत में सुपर मार्केट की इमारत में आग भड़क उठी। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। गवर्नर की जानिब से शहर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। बरतानिया में इंतखाबी निज़ाम में बड़ी पेशरफ्त। बरतानवी हुकूमत का वोटिंग की उम्र 18 से कम करके 16 साल करने का फैसला। इससे कबल इस उम्र के अफराद को सिर्फ स्कॉटलैंड और वेल्स में मुकामी इंतखाबात में वोट देने की इजाज़त थी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से जीत ली। तीसरे T20 में श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त। श्रीलंका ने 7 विकेट पर 132 रन बनाए। मेहदी हसन ने 11 रन देकर 4 विकेटें उड़ाईं। जवाब में बांग्लादेश ने 2 विकेट के नुकसान पर मतलूबा हदफ हासिल कर लिया। तंजीद हसन 70, तौहीद हरदोए 27 रन बनाकर नॉट आउट।
اور مشہور جنوبی کورین بینڈ BTS کے رکن جنگ کک نے نئی تاریخ رقم کر دی. جنگ کک نے 2 سال بعد انسٹاگرام پر نیا اکاؤنٹ کھولا تو 24 گھنٹوں میں فالوورز کی تعداد 71 لاکھ تک جا پہنچی.